മാധുരി വിശ്വം സമസ്തമരുളുകയല്ലോ. മനസ്സു നന്നാവട്ടെ, മതമേതെങ്കിലുമാവട്ടെ, മാനവഹത്തിൻ ചില്ലയിലെല്ലാം മാൺപുകൾ വിടരട്ടെ. മനസ്സു നന്നാവട്ടെ, സത്യം ലക്ഷ്യമതാവട്ടെ, ധർമ്മം പാതയതാവട്ടെ. സത്യം ലക്ഷ്യമതാവട്ടെ, ധർമ്മം പാതയതാവട്ടെ. ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമികളുടെ കൈകളിൽ നീടട്ടെ. മനസ്സു നന്നാവട്ടെ, വന്യജീവികളുടെ ആക്രമണം ചില്ലയിലെല്ലാം മാണ്ടുകൾ വിടരട്ടെ. മനസ്സു നന്നാവട്ടെ, മനസ്സു നന്നാവട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തുന്ന അപകടകരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നിരവധി തവണ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെയും അറിയിച്ചെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയായ കാറടുക്ക, ലേലമ്പാടി, മുള്ളിയാർ, കുറ്റിക്കോൽ, ബാടെടുക്ക, എളേരി, ബളാൽ ഭാഗങ്ങളിൽ അതിരൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വന്യമൃഗശല്യത്തിനെതിരെ കേരള സർക്കാരുകളുടെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നമ്മുടെ ബഹുമാനിയായ MP ഉപവാസമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. 12 മണിക്കൂർ, രാവിലെ 9 മണി മുതൽ രാത്രി 9 മണി വരെ. അപ്പോൾ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനിയായ AICC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപ്ദാസ് മുൻഷി അവരുടെ ആദരവോടും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. Been injured by this man-animal conflict. Why it is happening here in Kerala? We have to think it meticulously. We have to think it sitting, and why this LDF government is sitting. We were supposed to bring in the assembly, and the entire UDF people, the MLAs, they revolted and they made it stop and they withdrew before the Jada was started by our great leader Satishanji, the CNP. So before starting the Jada, we got the victory. Who have their lands near the forest are getting deprived day by day. Why the measures are not being taken? The people think about the lady Radha who was killed by a tiger in Wayanad. Telangana, I am also in charge of Telangana. Telangana special measure has been taken in Adilabad and Nizamabad district, where the food has been produced there for the animals. This issue is not a burning issue because there are remedies. There are measures taken by our Congress government, by this UDF, by the LDF government. It was taken in the hospital. They found Radha's earrings in the stomach of that tiger. How pathetic the family. We can understand the pain of the people every day who are struggling and suffering and getting insecure by these animals. 12 hours. It is required because we want to do the protest from the ground level. The local body and the change. Sri Rajmohan Unitanji, Member of Parliament, Sri Ashraf ji, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ LDF ಸರ್ಕಾರ ಕೇರಳ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ಏನು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಏನು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಇಂಜರೀಸು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟಲ್ ನೋಡಿ ಏನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು
ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ತಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ UDF ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ UDF ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ MP ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ತಗೊಂಡು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. നമസ്കാര, ധന്യവാദಗಳು. ഈ ഉപവാസ സമരത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച AICCയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും ഈ ഉപവാസ സമരത്തിന്റെ നായകൻ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കാസർഗോഡിന്റെ ജനകീയ MP ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ അവരുടെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് വന്നപ്പോ ജനപക്ഷ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് UDF ഭരിക്കുന്ന, കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന നന്മഗജ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സോംശേഖർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിശക്തമായി ആ തീരുമാനത്തിന് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് UDF ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകളായിരുന്നു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും രൂക്ഷമായി ഒരു വിഷയം നിലനിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് കാസർഗോഡിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട MP ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാരുകളുടെ നിഷേധമെന്ന് ആ നിലപാടുമായി മലയോര മേഖലയിൽ ബഹുമാനായ ശ്രീ BD സതീശൻ ഒരു ജാഥ നയിച്ചപ്പോ സഭ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിന് ഞങ്ങളുടെ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആ ബില്ലിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ, വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എത്ര ആളുകളാണ് മരിച്ചുപോയത്. കാറടുക്കയുടെ വിഷയം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഞാൻ വരുന്നത് അതിർത്തിയിലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ്. ഒരുപക്ഷെ കാസർഗോഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ ഒരൽപ്പം കുറവുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് അതിർത്തിയിലെ മണ്ഡലം. കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർക്ക് ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ച് വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവിറക്കി. വീണ്ടും അതിന്റെ കാലാവധി തീരുമ്പോൾ മെയ് മാസം 27-ന് വീണ്ടും 6 മാസത്തേക്ക് നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജയത്തോടു കൂടി സമാപിച്ച ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. എയിംസിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ MP കാസർഗോഡ് ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ദാരിദ്ര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ അതിശക്തമായ സമരമുഖത്ത് സമരം നയിച്ചു. ജില്ലയിലെ റോഡുകളുടെ കുണ്ടും കുടിയും നിറഞ്ഞ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നടത്തിയ സമരവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓർമ്മയും. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ജില്ലയുടെ ജനങ്ങളുടെ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ച് അതിന് പരിഹാരം കണ്ട ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അത് കൂടാതെ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റും കേരളം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റും ചില വിഷയങ്ങളിൽ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് തുടരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കാസർഗോഡിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ ഒരു പുതിയ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ MP ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനപങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ഈ ജില്ലയുടെ ഈ നാട്ടിലെ കൃഷിക്കാരുടെ വികാരം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുന്നവരെ കൃഷിക്കാരെ മറന്ന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. ഞാൻ അവരോടൊപ്പം, പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു MP ആയി വന്നതിന് ശേഷം ഈ മലയോര മേഖല എനിക്ക് നൽകിയ സ്നേഹം
വാത്സല്യം, അവരെനിക്ക് നൽകിയ സഹായം എനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല. എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം നിന്ന് ഈ നാട്ടുകാർക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ അവരോടൊപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് MP ആണ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. അതുകൊണ്ട് ദുരിതമെന്നാണേലും നരി തിന്നാൽ നന്നോ മനുജന്മാരെ എന്നാണ് ആ കവിത. ഈ കവിത എഴുതിയത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടാണ്. പക്ഷെ ആ കവിതയുടെ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള ധൈര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊരു പരിശോധന നടത്തിയത്. ഞാനും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ MP-യും മറ്റ് ഈ ജില്ലയിലെ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ ഒരു മാസം മുമ്പ് ബോംബെയിൽ പോയിരുന്നു. ആ പോയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചില ആളുകൾ നേരത്തെ ബോംബെയിലെ അധോലോക സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അസംബ്ലിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഞാനും ബഹുമാന്യനായ MP-യും ഈ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബോംബെയിൽ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോംബെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെയിൽ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ല. രാത്രിയും പകലും ബോംബെയിൽ ഒരേപോലെയാണ്. പകൽ എത്രമാത്രം തിരക്കും വാഹനങ്ങളുടെ തിരക്കും ജനങ്ങളുടെ തിരക്കും ഉണ്ടാകുമോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബോംബെയിൽ രാത്രികാലവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും പ്രിയങ്കരനായ MP-യൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ബോംബെയിൽ ഇങ്ങനെ ആ ബേണ്ടി ബസാർ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ 1975 മുതൽ ബോംബെയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളുടെയും വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. വാതിലെല്ലാം തുറന്നു കിടക്കുന്നു. രാത്രി ബോംബെ പോലെയുള്ള നഗരത്തിൽ ഇങ്ങനെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ 2 മണിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാതിലുകൾ തുറന്ന് ഇടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബഹുമാനായ MP കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചില കടക്കാരോട് ചോദിച്ചു, ഈ രാത്രി കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ ബോംബെ നഗരത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം വീടിൻ്റെ വാതിലിൽ നിന്ന് തുറന്ന് വെക്കുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യമൊന്നുമില്ല ബോംബെയിൽ. ആ കള്ളന്മാരൊക്കെ കേരളത്തിൽ പുതിയൊരു ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ആ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഈ ബോംബെയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഈ പാമ്പ് വരുന്നതും കാട്ടിൽ നിന്നാണ്. പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ ആ കുടുംബത്തിന് കിട്ടുന്നത് 2 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുമോ, എന്നെ വന്യമൃഗം കാട്ടുപന്നിയൊന്നും എന്നെ കടിക്കേണ്ട, ആന ചവിട്ടേണ്ട, പാമ്പിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ നീ എന്നെ കടിച്ച് എന്നെ കൊല്ലരുത്, ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് ഞാൻ മരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വന്യമൃഗത്തിൻ്റെ ചവിട്ടേറ്റ് ഞാൻ മരിക്കാം, അതിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ ഞാൻ മരിക്കുക എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും? അപ്പോൾ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിക്കുന്ന ആളുടെയും കുടുംബത്തിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്താണ്. കാട്ടിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്ക് മൃഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊന്നും സർക്കാരിന് അറിയാനിട്ടില്ല. എന്തോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഗവൺമെൻറ് വളരെ ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഈ പ്രശ്നം വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും നമ്മുടെ സർക്കാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ വേദിയിലെല്ലാം ജില്ലയിലെ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കഷ്ടം സഹിച്ചാലും ഇവിടെ എത്തണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ ഒഴിച്ചൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ. രാവിലെ ഒഴിച്ചലാണ്, 6 മണിക്ക് തുടങ്ങും. അപ്പം ഞാൻ ഈ 8 മണിയല്ല 6 മണി. ഈ പാതിരാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സമരത്തിനൊരു ആത്മാവുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ എന്നിൽ ഉണ്ട്. കേരളത്തിലുടനീളം ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഗവൺമെന്റ് ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇതുവരെ. 6 പുലികൾ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ വാർത്ത വന്നു. അവിടെ ഒരു ബറ്റാലിയൻ പോലീസ് പോലും പോയിട്ടില്ല. ഈ സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത്? 8 വർഷമായി പിണറായി വിജയൻ ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുക.
ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാണ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. എവിടെ നിന്നെല്ലാം പണമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്നെല്ലാം പണമുണ്ടാക്കും. എവിടെ നിന്നെല്ലാം കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്നെല്ലാം കൈക്കൂലി വാങ്ങും. എവിടെ നിന്നെല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്നെല്ലാം സ്വർണം കൊണ്ടുവരും. എവിടെ നിന്നെല്ലാം ഡോളർ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഡോളർ കൊണ്ടുവരും. ഇതെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിലേക്കല്ല പോകുന്നത്. ഇത് പോകുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റാണ്, കുടുംബത്തിന്റെ ഖജനാവിലേക്കാണ്. ഇത്രയും മക്കളോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു പിതാവിനെ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമോ? സ്വന്തം മക്കളെ ഇതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛൻ. ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം മുഴുവൻ ഈ പിള്ളേരുടെ പേരിലാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഭരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ CPM-കാരോട് ചോദിക്കണം. 8 വർഷം ഈ സംസ്ഥാനം ഭരിച്ചിട്ട് ഈ പിണറായി വിജയന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വികസനത്തിന്റെ തൂണ് കാണിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമോ? ഒറ്റയൊന്നും. കെ കരുണാകരൻ ഭരിച്ചു. എന്തെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. എയർലൈൻസ്, എന്താണ്, നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം പോലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ? കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം അദ്ദേഹത്തിൽ നിർവഹിച്ചില്ലേ? ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പം എന്തെല്ലാം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അവരുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് മന്ദിരങ്ങൾ കെട്ടിപ്പോടിന് ഗുണകരമാകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പൊക്കിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് നാളെ മൈക്ക് വെച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ CPM-കാർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം വിട്ടുപോകാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? CPM ആരുണ്ട്? എവിടെയുണ്ട്? അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പുലി വന്നു പോലും, ആന വന്നു പോലും, നരി വന്നു പോലും അവർക്കെന്താ? അത് ആളുകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അവർക്കെന്താ? ഇത്രയും പുലി വന്നിടത്ത് പോലും പോലീസിന് എത്തിക്കാൻ ദിവസങ്ങളെടുത്തു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു ചെറിയ ബറ്റാലിയൻ പോലീസ് വന്നത്. മൃഗങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ല, മൃഗങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല, അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവില്ല. അപ്പോൾ അവരെ പോകാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും പ്രതിരോധങ്ങളും ഈ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ്? ഭരിക്കുന്നവർക്കല്ലേ? എന്തേ പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത? പറയുന്ന പുലിയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ CPM ആണ്, പിണറായി വിജയന്റെ ആളാന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവോ? മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ടോ വല്ല വകതിരിവ്? അവരെ രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയിട്ടോ കൊടി നോക്കിയിട്ടാണോ നിങ്ങളെല്ലാം അറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക? അതുകൊണ്ട് CPM-കാരോട് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി സ്നേഹത്തോടെ പറയുന്നു, ഈ സമരമുഖത്ത് ഈ ജനമനസ്സോടൊപ്പം നിങ്ങളും ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങളുടെയും ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, അത് മറക്കണ്ട. അതുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെ, നേതാക്കന്മാരെ കൂടെ നിർത്തി മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഇവിടുത്തെ CPM-ന്റെ ആളുകൾക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ നാട്? ഏതിലാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്? ഒന്നിലും മുൻപോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക്, അവർക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഞാൻ 6 വർഷം ഫോറസ്റ്റ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മകളുണ്ട്. ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ. ഇതുപോലെ പുലിയും നരിയും ആനയും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ആന ഇറങ്ങി ഒരുപാട് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയ കാലമാണ് ഞാൻ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഞങ്ങളിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, ഇതെന്താ മാർഗം? അപ്പൊ എന്റെ സീനിയർ IAS ഓഫീസർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എല്ലാ ബോർഡറിലും നമുക്ക് മതിൽ കെട്ടാം, പൈസ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ അലോക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രദേശത്തും മതിൽ കെട്ടി. എനിക്ക് ആശ്വാസമായി. മതിൽ കെട്ടി ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞാനത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഏറെ ദിവസം നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല. ആന വന്നു, നോക്കി, മതിൽ കണ്ടു,
മതിലിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കൊമ്പിൽ കൈവച്ച് മതിൽ അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോയി. ആളുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം വന്ന് ആനക്ക് തോന്നി ഇത് പൊളിക്കണം. ആന എന്താക്കി ചോദിച്ചാൽ കൊമ്പ് കൊണ്ട് കുത്തി ഈ മതിലൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ചവിട്ടി ഒരച്ച് കളഞ്ഞ് മിനിറ്റ് വെച്ച് വഴിയുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ആളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി ഞങ്ങൾ അർജന്റായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ള പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് വെച്ചു. ആന വന്നു, ആന തുമ്പി കൈയെടുത്ത് ഇതിന്റെ മേലെ വെച്ചു വിരിച്ചു. എന്തേ? കരണ്ട്. പിന്നെ കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ആന വന്നില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ 2 ആന ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് മരത്തിന്റെ കമ്പ് പൊട്ടിച്ച് ഈ കമ്പിന്റെ പുറത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചടിച്ചടിച്ച കമ്പി പൊട്ടിച്ച് കടന്നു. 2ാമത്തവും തോറ്റു. 3ാമത്തത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, പിന്നെ ചാല് കെട്ട വെള്ളത്തിൽ ഇത് ആന കിടക്കൂല, കടന്നു പോകില്ല, ചാല് കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നല്ല വീതിക്ക് മണ്ണെടുത്ത് കുറച്ച് ആഴത്തിൽ ആ ചാലുണ്ടാക്കി അവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു. ആദ്യം ആന വന്ന് നോക്കി, വെള്ളം കണ്ടപ്പോൾ ആന മടങ്ങിപ്പോയി. പക്ഷെ ദിവസങ്ങൾ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആന വന്ന് കാലുകൊണ്ട് മണ്ണ് ചവിട്ടി ഈ വെള്ളപ്പാത്തിയിലിട്ട് അങ്ങനെ മണ്ണ് ഇട്ട് മൂടി അദ്ദേഹം അതിനകത്തേക്ക് കടന്നുപോയി. വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് മൃഗങ്ങൾ. സ്വന്തം ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാനും ജീവനും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും ജീവിതം കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡിലും പോകാനുള്ള നട്ടെല്ലും തൻ്റെയും വിവരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അത് നരിയായാലും പുലിയായാലും സിംഹമായാലും ആനയായാലും അവർക്കെല്ലാം നമ്മളെക്കാൾ ബുദ്ധിയുണ്ട്, നമ്മളെക്കാൾ അവർക്ക് എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഇടപാടും ഇവിടെ എന്താ മാർഗം? ഇവിടെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. സർക്കാരിന് വല്ല പ്ലാനുണ്ടോ? ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പ്ലാനുണ്ടോ? കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പ്ലാനില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയമം വളരെ കടുപ്പപ്പെട്ട നിയമമാണ്, മൃഗങ്ങളെ വെടിവെക്കരുത് എന്നാണ്. മൃഗങ്ങളെ വെടിവെക്കാണ് മനുഷ്യനെ വെടിവെക്കാൻ പറ്റൂ? ഇനി എന്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ വെടിവെക്കേണ്ടി വരൂലേ? വെടിവെച്ചാൽ അത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കുറ്റമാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കും? അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണവർഗം ഉത്തരം പറയണം. BJPയും CPMഉം ഉത്തരം പറയേണ്ടവരാ. അവർ പറയണം, മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലരുത്, മൃഗങ്ങളെ വെടിവെക്കരുത്, മൃഗങ്ങളെ വെട്ടരുത്, മൃഗങ്ങളെ കുത്തരുത്. ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സർക്കാർ ഈ മനുഷ്യനെ കുത്താതിരിക്കാൻ എന്ത് മാർഗം? മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ത് മാർഗം? ആ മാർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ ചിന്തിക്കണം. ഈ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഗവൺമെന്റും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. കേന്ദ്രത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ആ ബഡ്ജറ്റിലൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം പോലും വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അതൊന്നും അവരെ മനസ്സിലില്ല എന്നതാണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഞാൻ സ്നേഹപുരസരം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും കണ്ടതിന് വളരെയേറെ നന്ദി. നല്ല ആൾക്കൂട്ടമാണ്, നല്ല ആൾക്കൂട്ടം. ഈ സമയത്തൊന്നും അടുത്തൊന്നും ഞാനൊരു ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇത്രയും ആളുകൾ അതൊരു ഭയങ്കര നേട്ടം തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഇത് നിങ്ങളുടെ നാടോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹവും കൂറുമാണ്. നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വിചാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സാന്നിധ്യം. ആ സാന്നിധ്യത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണിത്താൻ എൻ്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം ചെയ്യും. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പ്രിന്റഡ് മീഡിയ ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 550D ക്വാളിറ്റി TMT സ്റ്റീൽ ബാറായ മിനാർ TMT സ്റ്റീൽ ബാർ ഉപയോഗിച്ചാൽ
പിന്നെ ഏത് ആകാശം മുട്ടുന്ന ബിൽഡിംഗും കരുത്തോടെ കാലങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും. വിശ്വാസത്തിന്റെ കാതൽ, കരുത്തിന്റെ കാവൽ. മിനാർ TMT Temcor FE 550D സ്റ്റീൽ ബാർ. മറിയം ബോഡി ലോഷന് വെല്ലുന്ന ഒരു ലോഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അൽ ഫലാജ് പെർഫ്യൂം ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിന്റെ മുസ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ലോഷൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഈ രൂപത്തിലാണ്. നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റിംഗ് പ്രസന്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ലൊരു മുസ്കാൻ എന്ന അറബിയിൽ കാലിഗ്രഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുതരാം. ഈ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഓപ്പണിംഗും പ്രസന്റേഷനും വരുന്നത്. ഇതാണ് മുസ്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബോഡി ലോഷൻ. എന്റെ മോനെ ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് സ്നിഫ് ചെയ്യുന്ന വേണം, വേറെ ലെവൽ സ്മെല്ല്. കാരണം മറിയം ബോഡി ലോഷൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ലോഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ മുസ്കാൻ കിട്ടിയതിനു ശേഷം മറിയം ബോഡി ലോഷൻ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 99.9% പേരും ഈ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം നല്ലൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറൽ, ഫ്രൂട്ടി, വനില, ക്രീമി, കാൻഡി, മിൽക്കി സ്മെല്ലാണ് മുസ്കാനിൽ വരുന്നത്. വേറെ ലെവൽ സാധനം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, ഏതായാലും ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവില്ല. മറിയത്തിനെക്കാട്ടിയും അത്യാവശ്യം നല്ല ലാസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ GCCയിലൊക്കെ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നെക്കിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ക്ലോത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലോത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു സ്മെല്ല് GCCയിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവർ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹോൾസെയിലാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ബൾക്കായിട്ട് ഹോൾസെയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കൊടുത്ത് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളി. അവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇനി നാട്ടിലോട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഹോൾസെയിലായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളി. പിന്നെ പെർഫ്യൂമൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് ലാബിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഏതായാലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാധനം നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തോളി. ഓൾ ഓവർ UAE അവരുടെ ഡെലിവറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിടും. ഇവളണിയും പൊന്നല്ലേ, കനവുണരും ദിനമല്ലേ, മൊഞ്ചത്തി പെണ്ണിൻ നിൻ മനം, പെണ്ണഴകിനു മിഴിവേകി എന്നെന്നും നിന്നില്ലേ, മാറ്റേറും പൊന്നിൻ താരമേ. City Gold, Gold and Diamonds, Kerala and Karnataka, the glow of purity.